ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الغافلون رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رسولي اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो जरा बोले ना सुभान तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो कुरान भी तुम्हारा खुद मदहसरा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो जिब्रील बोले एक तारा देखा जिब्रील बोले एक तारा देखा फरमाया नबी ने वो तारा मैं था जरा है ना तायर सिदिरा खुद सोच रहा हो फिर तायर सिदिरा खुद सोच रहा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो والشمس تجرى والليل يجلفه والشمس تجرى والليل يجلفه والنجم يدندا ما जाके आंखें कुरान के सितारों मैं जुल्फान माहो जरूर बोलबे ना कुरान के सितारों मैं जुल्फान माहो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो हर समत बुझागे हर कल्ब में फिनखा हर समत बुझागे हर कल्ब में फिनखा हैरन नजर गए और अकुल परेशान तुम मंजिल हो या मंजिल का पता हो जरूर बोलबे ना तुम मंजिल हो या मंजिल का पता हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो है तुमको सजर ने आंखों में सजाया और इसके तुम्हारा दिल में सजाया तुम आँख की ठंडा
तुम दिल की जिला हो, जरा बोलोगे ना, तुम आँख की ठंडा, तुम दिल की जिला हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो, तुम सिर्फ बसर हो या नूर खुदा हो, तुम आखिर क्या हो। अल्लाहुम्मा हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए, जरा बोले ना, हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवारी का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदारी का आलम क्या होगा। एक सिद्दे अली, एक सिद्दे उमर, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकारी का आलम क्या होगा। जिस वक्त गलीमा की गोदी अनबार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बारी का आलम क्या होगा। जरूर बोलोगे ना, हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए। वजूद में फलक भी आ गया, वजूद में फलक भी आ गया, टुकड़ों में हिलाल देखिए, टुकड़ों में हिलाल देखिए। একসঙ্গে বললে ক্যান্ডেল ফেটে যাবে, আরো জোরে বলো। हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए। इसको क्या है जानते भी हो, इसको क्या है जानते भी हो, हजरते बिलाल देखिए, हजरते बिलाल देखिए। हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए। जल भरी के बाद अर्श की, जल भरी के बाद अर्श की, आज बेमिसाल देखिए, आज बेमिसाल देखिए। हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए। चाहे तू इशारे से अपनी कहानी पलट दे दुनिया की, एहसान है उनके गुलामों की, सरदारी का आलम क्या होगा। सुन सुन के सदा बाकी बातें, कुफ्फार मुसलमान होते थे, कुफ्फार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूल अकरम का गुफ्तारी का आलम क्या होगा। अबू बकर उमर उस्मान अली और सारे सहाबा जानो, जब बैठते होंगे मजलिस में, सरदारी का आलम क्या होगा। हुस्न का कमाल देखिए, आमिना का लाल देखिए। जब हुए सवार आका तू, जब हुए सवार आका तू, उठने की चाल देखिए, उठने की चाल देखिए। अल्लाहुम्मा وعلى آل سيدنا مولانا
দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? হে মৌলানা সবাইকে ডাকো। এরা কত বড় ছিল অনন্দর রাস্তার নয়, শুধু রাস্তা দিয়ে উঠে করে পাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ সবাই চলে আসছে, কেউ রাস্তায় দাঁড়াবে না। মহাব্বতে দরুদ আল্লাহুম্মা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আমি সব নিয়ামত পেয়েছি আপনারই ওসিলায়, তাই তো আমি আল্লাহর পরে আপনার গুণগান, আপনার গুণগান, আপনার গুণগান আমি গাইব গুণগান। আপনার মোহাব্বত নিয়ে আমি গাইব গুণগান, আমি গাইব গুণগান। আপনার মোহাব্বত নিয়ে আমি মরতে চাই আপনার প্রেমিক হয়ে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আমি আরো বেশি ধন্য আপনার উম্মত হয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। নিদান কালে করবে যখন নফসি নফসি, দয়াল নবী কাঁদবে মোরা কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি। মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি, মোরা শ্রেষ্ঠ নবী, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি। যাহার দিকে সব নবীরা রইবে তাকিয়ে, জোরে বলবে না আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আল্লাহুম্মা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জমিনের মালিক যে আল্লাহ, আসমানের মালিক সেই আল্লাহ। উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা আমরা, তুমি আল্লাহর লা ইলাহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقال الله تعالى
في كلام المجيد والفرقان الحميد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين प्यारे हाज़िरान मजलिस उपस्थित এই মাহফিলে বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান চাচাজান বোনেরা সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে উপস্থিত আমার মা ও বোনেরা সদ্য এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব সম্মানিত আল্লাহ পাকের নামাজি মুত্তাকি আল্লাহর ইমানদার বান্দারা সাথে সাথে এলাকার আল্লাহর হাজী বান্দারা সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে ভিন্নগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মোবারকবাদ। খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের দ্বীন ইসলামের খেদমত। তথাপিও আজ আপনারা অবগত আছেন বা জানেন প্রতি বছরই এই ডেটে এই জলসাটা হয়ে থাকে। বিশেষ করে হয়তো এই জলসাটা এতদিন চলতো না, 2-5টা ছেলে জোরাবুরি তাদের প্রচেষ্টা এবং গ্রামবাসীর প্রতিটা মানুষের সহযোগিতা। আপনাদের সহযোগিতা না থাকলে কি জলসা হতো? কোনোদিনই হতো না। জেনে রেখে দেন, প্রত্যেকের সহযোগিতায় এই সুন্দর মাহফিল আমি দোয়া করে যাই আল্লাহ এই মাহফিলকে আগামীতে আল্লাহ আরো বড় করে করার তৌফিক দেন। বলেন আল্লাহ। জেনে রাখবেন একটা জিনিস গড়তে বহু সময় লাগে। এই জলসাটা যখন প্রথম বছর হয়েছিল, আমি শুরুয়াতে এসেছিলাম না, একদম সেই ওই উপরটাই হয়েছিল মনে হচ্ছে, খামারে নয়, এই এখানটাতেই হয়েছিল অনেক আগে, 4-5 বছর আগের কথা বলছি। জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আপনারা তরুণেরা, তথাপি আল্লাহ কবুল করে নেন। আল্লাহ আস্তে আস্তে দেখেন আল্লাহ মাহফিলকে কবুল করেছেন। আল্লাহ যদি কবুল না করতে মাহফিল এই এত বড় করে হতো? তাহলে এটা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন, এটা আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। যে জিনিস কবুলিয়ার দেখেন, হয়তো এই জায়গায় পানি হয়েছিল, বাট আল্লাহর হুকুম দেখেন এখনো হয় না। কথা ঠিক না? সবই তো আল্লাহর হুকুম। তথাপিও যে আল্লাহ এইরকম ওয়েদারের মধ্য দিয়েও এই এতগুলো মানুষ আপনাদের আরামের বিছানাকে ত্যাগ করে দিয়ে এই এলাকার মানুষ সচরাচর দেখবেন 9টার মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়ে। ভুল বলছি না ঠিক বলছি? তবে আমাদের কি বলুন তো, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে সে এখন এই রাত জেগে জেগে এমন অভ্যাস, সেই ফজর টাইম না এলেও ঘুম ধরে না। একদম হাকিকত বলছি ভাই। যদি অন্যান্য দিন ভাবি যে আজকে হয়তো জলসা নাই, আজকে সকাল করে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম আসবেই না চোখে। কি করবো, সেই ফজরের আজান দিবেন, নামাজ পড়ে উজুর পানি হলাম, দেখবেন চোখটা একটু ঘুমটা কেটে গেল, তার খানিকটা পড়েছি 4:30-5টা এই টাইম করে, তারপরে দেখতে আস্তে 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 চোখ ঘুম এসছে। এটা অভ্যাস হয়ে যায় মানুষের। দেখবেন আপনার এলাকার মানুষ কি দেখেন, তাহলে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে আজকে ছেলে এই জায়গায় এই যুবকগুলো জলসা দিচ্ছে বলে নিজেদের আরামের বিছানাকে আজকে যদি ভাবেন যেখানে তারপরে কি হচ্ছে খিচুড়ি, কোনো মানুষ, আমি মনে করি এই টাইমে, বর্তমান টাইমে কোনো মানুষ খাওয়ার জন্য, আগেকার যুগে এটা হতো যে কোনো জায়গায় বিয়ে বাড়ি লাগলে দাও না দিলে মনে দুঃখ হতো। কথা বলেন হ্যাঁ না? কিন্তু এখন দেখবেন বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত দিল, এখন যারা দাওয়াত দিতে যায় এরা মনে মনে করে না দিলেই ভালো হয়, দিলেই তো খরচা। কথা বলেন
হ্যাঁ কি না জেনে রেখে দেন। তথাপিও যে এখন মানুষ আল্লাহ তার বাড়িতে একবেলা একসঙ্গে যা জুটায় এতে সে সন্তুষ্ট। তথাপিও আপনারা আরামের বিছানাকে সাধারণ চিন্তা করে দেখেন। আমার কথা ভাই, আমি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ার মূল জিনিস বোঝার জিনিস, ঠিক কিনা? বারবার করে একটা কথার উপরে গুরুত্ব দিই যে ওয়াজ বোঝার জিনিস। আমরা যদি একবার বুঝতে পেরে যাই, বুঝে যদি আমলের নিয়তে ওয়াজ শুনে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে দিতে পারি, ইনশাআল্লাহ এই একদিনের ওয়াজ শোনাটাই তোমার জন্য কাফি হয়ে যাবে। ধরে বলো, কথা ভুল বললাম না ঠিক বললাম? আসেন, একটা চাঁদ আসতে চলেছে অলরেডি, আর একদিন হইতে একদিনের পরেই এই চাঁদটা উঠবে, ঠিক কিনা? কিসের চাঁদ? কথা বলা তোমরা অনুপনগরের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, এই গ্রামে কম বেশি। এই অনুপনগর, রামানন্দপুর, সুন্দরপুর, বলরামপুর, এই চারটে এলাকা তো নাকি না আরো আছে? বাবু ওই তো ওই বাবুরামপুর বলে ওইটাকে। এই চারটে আল্লাহ সুবহান এই চারটে মানে এলাকায় গ্রামে প্রচুর আসি, প্রচুরই কল যায়, কিন্তু অনেক টাইমে সময় দিতে পারি না। অনেক ভালোবাসেন আপনারা এলাকার মানুষ, জান দিয়ে বিশেষ করে এটা অনুপনগর, এই এলাকার যুবক ছেলেগুলো তো পাগলের মতো মহব্বত করে আমার ভাইরা। তথাপি যে কথা বলছিলাম, দেখেন মূল জিনিস হচ্ছে আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে। বুঝে যদি আমলের নিয়েতে শুনি, ইনশাল্লাহ আমাদের বেড়া পার হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? আমি আসছি একটু একটু করে আপনাদের কাছে আলোচনা করব। এবং রিসেন্ট যে চাঁদ এসছে, যে চাঁদটার নাম কি? মুহররমের চাঁদ। এই চাঁদ সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদেরকে বলবো। আমাদের কি করণীয়? আসেন, তার আগে যে আল্লাহ এই জায়গায় বসিয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জায়গায় ছিঁড়া তেরফলের উপরে বসে আছি। কিসের উপরে? জাস্ট একটা ছিঁড়া তেরফলের উপরে। আমার আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাকে, আমার আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব পারে, যে আল্লাহ তোমাকে এই জান্নাতের বাগানে ছিঁড়া তেরফলে বসিয়েছে, সেই আল্লাহই পারে একদিন তোমাকে জান্নাতি সিংহাসনে বসাতে। ধরে বলে ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই? দুনিয়ার মানুষের দেখবেন আল্লাহ এক নিমিষে মানুষের ক্ষমতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। পারে না? পারে না? মনে করেন সে দেশের বাদশা, আল্লাহ তার অহংকার বিরাট, আল্লাহ এক নিমিষে অহংকারকে শেষ করে দিতে পারে। এই ক্ষমতার মালিক কে? আল্লাহ। জেনে রেখে দেন। তথাপিও যে আল্লাহ এরকম ওয়েদারপূর্ণ অবস্থাতে আল্লাহ এতগুলো মানুষকে বসিয়েছেন, আমরা সবাই মিলে উচ্চ আওয়াজে প্রাণ খুলে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদা করি, একসঙ্গে মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাস, আল্লাহ যে জায়গায় বসিয়েছেন আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া। জেনে রাখেন, আমি প্রতিটা জায়গায় গিয়ে বলে থাকি, ওয়াজ মূল জিনিস বুঝে আমলে নিয়েতে শুনবো। কেমন? মনে করেন একটা জিনিসকে যদি আল্লাহ কবুল করে নেয়, জানবেন এটার ওসিলাতেই আল্লাহ নাজাত দিয়ে দেবে। কথা ঠিক না ভুল? কথা বলো, কথা বলো। একটা জিনিসকে যদি আল্লাহ কবুল করে নেয়, জানবেন এটার ওসিলাতেই আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, আপনারা কম বেশি অনেকে শুনেছেন আমার মুখ থেকে, আমি তারপরেও রিপিট করছি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে একদিন জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহ আমি দেখতে চাই দুনিয়ার জমিনের সবথেকে গুনাহগার বান্দা কে? আল্লাহ বলছে, মুসা তুমি অমুক রাস্তায় যে দাঁড়াও, যে প্রথমে হেঁটে হেঁটে যাবে সে হবে দুনিয়ার জমিনের সবথেকে গুনাহগার। মুসা নবী বলছে, আল্লাহ আমি নেককারকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলছে, মুসা তুমি ওই রাস্তাতেই দাঁড়াও, যে রিটার্ন ফিরে আসবে সে হবে নেককার। মুসা নবী তো কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? একই লোক যাবার সময় কি ছিল বলো না ভাই? গুনাহগার, আসার সময় নেককার। মুসা নবী কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? মুসলমান বলেছিলেন, আব্বানা তুমেরা হে নবী তেরে নাম আমার আল্লাহ জানিয়েছিলেন, ইয়া মা কালিমুল্লাহ ইয়া মা নবী মুসা। ওই বান্দাটা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, তার ছেলেখানা
বলতে লাগে আব্বা জান দুনিয়া বড় না প্রথম আসমান বড়। বাপ খানা জবাব দেয় বাবা ছেলে দুনিয়া থেকে প্রথম আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে আব্বা জান দুনিয়া বড় না প্রথম আসমান বড়। প্রথম আসমান বড়, প্রথম আসমান বড় না দ্বিতীয় আসমান, দ্বিতীয় আসমান বড়, দ্বিতীয় আসমান বড় না তৃতীয় আসমান, দ্বিতীয় আসমান বড়। এরকম ভাবে 7 তবক আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে আব্বা জান 7 তবক আসমানের থেকে কি বড়? বাপ খানা জবাব দেয় ও বাবা ছেলে 7 তবক আসমানের থেকে আমি তোমার আব্বা আমার গুনাহখানা বড়। ছেলে আবারও বলে আব্বা জান আপনার গুনাহ থেকে কি বড়? বাপ খানা জবাব দেয় বাবা ছেলে আমার গুনাহ থেকে আমার আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহকে হেবত খানা বড়। আমার আল্লাহ জানিয়েছিলেন আমার কালিমুল্লাহ আমার নবী মুসা আমি আল্লাহ পাক তার এতটুকু কথাকে কবুল করে নিয়েছি। আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়ে আমার বান্দার জীবনে পাখার পাখার গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি আল্লাহ তার জীবনে পাহাড় পরিমাণ অন্যায়কে আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছি। তাহলে ভাবো সেই জায়গায় তুমি আমি বসেছি। যুবক জীবনে আমরা পাপ করি অন্যায় করি আল্লাহর কাছে মাফ চাই, আল্লাহ মাফ করে দিবে। মাফ করার মালিক কে? আল্লাহ। জোর করে বলো আল্লাহ। সবাই তাড়িয়ে দিতে পারে, আপনাদের কি বিশ্বাস আল্লাহ তাড়িয়ে দিবে? আল্লাহ বলছেন আমরা দেখবেন স্বাভাবিক একটু সাধারণ আরেকবার আসেন খোলা ব্রেনে আপনি চিন্তা করে দেখেন, সাধারণ দেখবেন আমরা গুনাহগার প্রতিটা মানুষই। যদি আমরা গুনাহগার না হতাম তাহলে আল্লাহর নাম গফফার হতো না। কি চাচা ঠিক না ভুল? আল্লাহর নাম গফফার হতো, আল্লাহর নাম গফুর হতো। গফুর মানে কি? ক্ষমাকারী। আল্লাহ জানে আমার বান্দা অন্যায় করবে, আমি আল্লাহ আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি আল্লাহ এবার মাফ করে দেবো। আরো জোরে বলা গেল না? তাহলে মাফ করবেন কে? আল্লাহ। তুমি আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো, আল্লাহ মাফ করবে। মুসলমান ছেলে মেয়েরা পানা তরুণেরা কি ব্যাপার? শুধু তাই নয় তুমি আমি চিন্তা করে দেখি তুমি আমি কত অন্যায় করেছি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় হে আমার বান্দা তোরা কত অন্যায় করেছিস, কত গুনাহ করেছিস, খবরদার খবরদার আমি আল্লাহ পাক আমার কাছে তওবা চেয়ে নে, আমি আল্লাহ তোদের জীবনের গুনাহটাকে ক্ষমা করে দেব, কারণ আমি আল্লাহ গুনাহ ক্ষমাকারী। আল্লাহ বলছে বান্দা মাফ চা, আমি আল্লাহই তো তোদের মাফ করব। মুসলমান বলেছে মেয়েরা পানা তরুণেরা মানুষেরা শুনে আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় বান্দারে তোরা কত অন্যায় করেছিস, তোরা দিনের বেলায় অন্যায় করেছিস, রাতে আমি আল্লাহ আমার কাছে তওবা চেয়ে আমি আল্লাহ তোরে সারা রাতে সারা দিনের গুনাহ থেকে আমি আল্লাহ মাফ করে দেব। আল্লাহ জানায় বান্দারে তোদের রাতে তওবা চাওয়া হলো না, তোরা সপ্তাহে একটা দিন যেটাকে বলা হয় আজকের দিন একটা ইয়াউমুল জুম্মা, জুম্মার দিনে তওবা কর। আল্লাহ নবী জানিয়ে দেয় জুম্মার দিনে তওবা চাওয়া হলো না, তোমরা এরকম ভাবে মাসে একটা দিন তওবা করো, মাসে তওবা চাওয়া হলো না, বছরে একটা দিন তওবা করে নাও। আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দেয় যেমন লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল বরাত এই এক একটা রজনীতে আল্লাহ বান্দারা যখন আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে তওবা করবে, আমার আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহটাকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে। তাহলে ভাবো এই যে বর্তমান আমরা যে মাসটায় বসেছি এই মাসটার নাম কি? আরবিতে এটাকে কি মাস বলে? এটা মরম মাস বলে? জিলহাজ মাস। ইয়েস, কি মাস? জিলহাজ মাস। এটা এই জিলহাজ শেষ হবে, এরপরে কি করবে? মহরম। এই জিলহজ মাসে এই শুনছো আমার কথা, এই জিলহজ মাসে 5টা দিন আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন।
অতিবাহিত করে এসছি আমরা, হ্যাঁ কি না? কি 5টা দিন হচ্ছে আপনার, যেটাকে আইয়ামে তাশরিক বলা হয়। 9 তারিখ থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত কদিন হচ্ছে? 5 দিন। 9, 10, 11, 12 আর কত? 13। এই 5 দিন, যে দিনটাতে বেশি করে, যে 5 দিনে ভক্ত হয় আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, এটা পড়তে হয়। এই 9 তারিখ মানে অর্থাৎ কুরবানির আগের দিনটাকে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন, যেটাকে আরাফার দিন বলা হয়। যেই দিনটা হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়ার দিন। আসেন এখান থেকে মুহররমের চাঁদে যাব, শুনছেন? আমার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যে দিনটাকে বলা হয় আরাফার দিন। কোন দিন বলা হয়? আরাফার দিন। যে দিনটাই আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলে ওই দিনটাই করণীয় কি? রোজা রাখো, আল্লাহর কাছে দোয়া চাও, আল্লাহ ওই দিনে হাতের দোয়াকে কবুল করে দেয়। আছে আমাদের সামনে, অর্থাৎ মিনিমামলি আর 12 দিন মতন বাকি আছে। আজকে শুক্রবার কেটে গেল, শনি রবি, সোমবারে হচ্ছে পয়লা মহরম, তাই তো? সোমবারে অ্যাপ্রক্স আমি একটা আন্দাজি বলছি, সোমবারে পয়লা মহরম, যতটা সম্ভব। অনেকদিন আগে ডায়েরি দেখেছিলাম তো। এই সোমবারে পয়লা মহরম, এই সোমবার মানে অ্যাপ্রক্স একটা 12 দিন পর একটা দিন আসবে, যে দিনটাকে কি বলা হয়? আশুরার দিন। কিসের দিন? কথা বলেন। আশুরার দিন। এই দিনটার গুরুত্ব অনেক বেশি, খুব ভালো করে বুঝবেন। এই আমরা হয়তো অনেকে দেখবেন এখন সব নেটে হুজুর বেরিয়েছে না, বলে সবে বরাত পালন, দেখবেন এরা যে মানুষ যে ভালো কাজ করবে, ভালো কাজে দেখাতে কথা বলে। কই একবারও তো ফেসবুক করে, ইউটিউব করে বলেন যে তোমাদের জন্য গান শোনা হারাম, তোমরা গান শুনবে না, তোমাদের জন্য যাত্রায় যাওয়া হারাম, তোমরা যাত্রায় যাবে না, যুবকদের জন্য বালা পরা চলবে না, যুবকদের কানে দুল পরা চলবে না, এরকম স্টাইলের চুল কাটা চলবে না, স্টাইলিশ দাড়ি রাখা যাবে না, যুবকদের জন্য এরকম টাইটলি গাঁটের নিচে সুর পরা চলবে না, এরকম ভাবে অবৈধ ভাবে কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। এই কথাগুলো বলে কথা বলে না কেন? আরে সারা দাও না কেন? এই কথাগুলো বলছে যত গোলমাল। কি বলেন তো, অ্যাকচুয়ালি তাহলে তো ভাবতেই পারি এরা ইহুদিদের দালাল ছাড়া আর কিছু নয়। কথা বলে না কেন? আরে হ্যাঁ না জোর করে বলো। কেমন দেখে তোমাকে প্রতিটা ভালো কাজে বাধা দিচ্ছে। কি তুমি লক্ষ্য করে দেখো যুবক, ব্রেনে আমার কথা শুনছো? আমি এই বেকার বক্তে এসিনি ভাই। তুমি তোমার ব্রেনকে প্রশ্ন করো, তুমি দেখো যে ভালো কাজ করছো, কি বলছে না সবে বরাতে নামাজ পড়া যাবে না, শুনেছো না? শুনুনি? কথা বলেন কেন? তাহলে এটা ভালো কাজ থেকে নিষেধ করছে না, অথচ যুবকরা হারাম করছে, এর বেলায় নিষেধ করছে না। কোন যুবক মনে করেন কোন একটা ভালো কাজ করছে, অমুক জিনিস করা যাবে না, তাহলে দেখো আমার সোনার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তাহলে এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকা লাগবে। এই আশুরা এর গুরুত্ব হচ্ছে অনেক বড়। কেমন? এই দিকটা একটা দিক, যেমন এর দুটো দিক আছে। একটা দিক কি, সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামদের এক একটা আল্লাহ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন। যেমন মনে করেন আদম নবী, আমি যে কথা বলছিলাম না আরাফাত দিন 9 তারিখ, আল্লাহ আদম নবীকে ডেকে বললেন, নবী আদম তুমি বন্ধ গাছের কাছে যেও না। কিসের কাছে আল্লাহ যেতে নিষেধ করলেন? এখানে যুক্তি আছে কিন্তু। শুনছো যুবক, আমি জিজ্ঞেস করবো, আল্লাহ কোথায় যেতে নিষেধ করলেন? ফলের কাছে না গাছের কাছে? গাছের কাছে। এখন দেখবেন আল্লাহ প্রতিটা মানুষকে জুড়ায় জুড়ায় সৃষ্টি করে। কিসে কিসে? জুড়ায় জুড়ায়। একটা পুরুষ মানুষ তৈরি করেছে মানে তার জন্য কি আল্লাহ একটা মহিলা তৈরি করেছে। দেখবেন প্রতিটা পুরুষের বাম দিকের পাঁজর থেকে আল্লাহ মহিলাদের তৈরি করে থাকে। আল্লাহ আদমের জন্য কাকে তৈরি করেছিলেন? মা হাওয়া। এখন এবার আসে এক্স্যাক্টলি মেয়েদের মনকে আল্লাহ অনেক নরম করেছে। আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি, একটা এই ভাইটার কাছে আপনি এসে 5 মিনিট ধরে কাঁদেন, এর মন বলবে? বলবে? একটা পুরুষের কাছে যে
স্বাভাবিক যুবক, তুমি ভেবে দেখো, একটা পুরুষের কাছে যে তুমি 5 মিনিট ধরে কাঁদো, তার মন বলবে না। কিন্তু তুমি যদি একটা মেয়ের কাছে যে কাকুতি মিনতি করে তাকে ইমোশনাল করে ফেলো, দেখবে সে তোমার কথাই রাজি হয়ে যাবে। কথা ভুল বলছি না ঠিক বলছি? একদম হাকিকত। কারণ মেয়েদের অন্তরকে আল্লাহ নরম করেছে। এটা আমার কথা নয়, কিতাবের কথা। এখন ইবলিস কি করলো? আদম নবীকে ধোঁকা দিতে পারলো না। ইবলিস গিয়ে মা হাওয়াকে যে বলছে, হাওয়া, আল্লাহ তো তোমাকে গন্ধম গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছে। হ্যাঁ, শুনছো? কোথায় যেতে নিষেধ করেছে? গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তো তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছে। মা হাওয়া ভেবে দেখছে, কথায় তো যুক্তি আছে। ঠিকই তো, আল্লাহ তো গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছে, আল্লাহ তো ফল খেতে নিষেধ করেনি, উপায় কি আছে? যাই। হযরতে মা হাওয়া কি করলেন? বলছে ঠিক আছে, আমি তোমাকে গাছের কাছে যেতে হবে না। ইবলিস বলছে আমি ফল পেরে এনে দিচ্ছি। ফল পেরে এনে দিলেন। মা আদম, দেখবেন মেয়ে রাজি তো ছেলেও রাজি হয়ে যাবে, ঠিক কি না? মেয়ে রাজি তো মানে কি ছেলেও রাজি হয়ে যাবে। যখনই মা আদম আপনার মা হাওয়া ফল খেলেন, আদম নবীও ফল খেয়ে দিতে লাগলেন। যখনই ফল খেতে লাগলেন, অটোমেটিক আপনার আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জান্নাত থেকে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিলেন। কিতাবে 250 থেকে 300 বছর কাটতে লাগলেন। মুসলমান মেয়েরা, বানাদুনেরা, হে বেগুনামেরা, এরকম নগরের ছেলেরা, শুনেরা, এরা খুব পাবে। তাই আমাদের বক্তব্য কি, আমাদের করণীয়টা কি? ওই দিনেতে তুমি আল্লাহর কাছে তওবা করে নাও। আর 12 দিন পর সেই দিনটাকে বলা হয় এরা খুব পাবে ইয়াউমুল আশুরার দিন। ওই আশুরার দিনেতে আল্লাহর কাছে তওবা করো, আল্লাহর কাছে রোজা রেখে কাটা, নামাজ পড়ে কাটা, এরা খুব পাবে। তওবা ইস্তিগফার করো। জীবনে আমি কত অন্যায় করেছি, আমি একটা বছর আমরা মনে মনে করি, যখন 24 সাল শেষ হয়ে যাবে, 25 শুরু হয়, তখন আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে স্ট্যাটাস মারি, আল্লাহ আমরা এই 2024 সালে কত জানা গুনাহ করেছি, তুমি আমাদের গুনাহগুলিকে মাফ করে দাও। 25 সালে যেন আল্লাহ তোমাকে ডাকতে পারি। আবার যখন 25 সাল শুরু হয়ে যায়, আমরা আল্লাহ গুনাহ হয়ে যায়। এই নওজোয়ান যুবকেরা, তাই এখনো সময় আছে, তুমি জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে তওবা করে নাও। মরণের পরে তোমার তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি হাজারো চেষ্টা করলে তুমি আর তওবা করতে পারবে না। তাই এটা খুব হবে, তুমি আশুরার দিন, যে দিনটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন, এই দিনে তওবা করে নাও। আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হযরত আদম নবী 250 থেকে 300 বছর কালকে লাগে, রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। হযরত আদম নবী 250 থেকে 300 বছর কালকে লাগে, আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করেছিল, আল্লাহ পাক আপনি আমি আদমের ফরিয়াদকে কবুল করে নেন। ও এরা সব হবে, নবী আদম তওবা চাইতে লাগে, নবী আদমের তওবা কবুল হলো না। অবশেষে নবী আদম আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করেছিল, আল্লাহ পাক আল্লাহ আজকে দিয়ে যখন আমি আদমকে সিজদা দিতে বলেছিলেন, আমি আদম সিজদা দিয়েছিলাম। আল্লাহ যখন আমি সিজদা থেকে মাথা তুললাম, আল্লাহ আপনার নামের সঙ্গে একখানা নাম লেখা আছে, যে নামটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ও হযরত আদম নবী বলেন, আল্লাহ পাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আমি আদম তো জানি আল্লাহ আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাকে আল্লাহ নিশ্চয়ই কুল মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামানব, সেই মহামানবের ওসিলা দিয়ে আমি আদমের তওবাকে কবুল করে নেন। ও এই আশুরার দিনে নবী আদম ওই আরাফাত দিনে তওবা করতে লাগে। আমার আল্লাহ পাক এই আশুরার দিন 10 তারিখের দিন নবী আদমের তওবাটাকে কবুল করে নিয়েছে। তাহলে আল্লাহ তোমার আমার তওবাকে কবুল করতে পারে না? পারে? এই জোরে বলো না। অবশ্যই পারে, যে লিখে দিবেন আমার সোনার ভাইরা, আপনারা তরুণেরা। তাহলে আমরাও চাইবো, বলো না ইনশাআল্লাহ। তাহলে এটা হলো নাম্বার। আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন কোন দিন?
বলো বলো, এই আশুরা 10 তারিখের দিন। আবার আল্লাহ পৃথিবীকে ধ্বংস করবে ঠিক জুম্মার দিন, অর্থাৎ পাঠটা হবে শুক্রবার আর দিনটা হবে এই আশুরার দিন। আল্লাহ পৃথিবীকে শেষ করে দেবে। আপনি স্বাভাবিক চিন্তা করে দেখেন, এখন বলেন পৃথিবী ধ্বংসের পথে না এখন শুরুর পথে? কথা বলো না, পুরো ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞান বলছে, নাসা, হ্যাঁ শুনছো, এখানে তো অনেক, তোমরা তো সব হচ্ছে খবর টবর দেখো, খবর আমি ভুল বলছি নাকি খবর নিয়ে দেখে নিবে। বিজ্ঞান বলছে আগামী 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে ভারতের 5টি রাজ্য সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। কটা রাজ্য? 5টা রাজ্য। বলছে শুনছো যে আলামতে কিয়ামত শুরু হওয়ার, হ্যাঁ আমার কথা শুনছো, কিয়ামত শুরু হওয়ার মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে আলামতে সুগরা আর একটা আলামতে কুবরা। সুগরা মানে ছোট আর কুবরা মানে কি বড়, মানে বড় আলামত আর কি ছোট আলামত। বলা হচ্ছে 65টার মতন ছোট আলামত আছে, যার মধ্যে 58 থেকে 60টা অলরেডি ঘটে গেছে। যেমন বলেন, 1 নম্বর আমি এক্সাম্পল স্বরূপ বুঝাচ্ছি, মানুষের লজ্জা এখন আছে? কথা বলেন, লজ্জা বলে জিনিসটাই উঠে গেছে। বাস্তব আই থেকে এই তো সব বাপেরা বসে আছে, আগেকার যুগের মুরব্বীদের জিজ্ঞেস করো বা আমাদের ছেলেবেলার কথাই বলো না, যখন হাঁটুর উপরে কাপড় উঠে যেত, বাস্তবিক কথা বলছি ভাই, আমি আমাদের কথা বলছি। যখন ছোটবেলা থেকে আমাদের ছোট এই ঠিক হাঁটুর নিচে পর্যন্ত আমাদের এটা বাপদাদাদের শিক্ষা, কথা বুঝতে পারছি না? হাঁটুর উপরে সে আগে যে ছোটবেলায় সব হাফ প্যান্ট পরে না বলে, ও জীবনে চোখে দেখি আপনার কি বলে এরকম ভাবে এই হাঁটুর নিচে আপনার কাঁধের উপর পর্যন্ত এই জিনিসপত্র কোনো কারণে ধরেন বাচ্চা ছেলে তো লুঙ্গি পরতে পরতে, ছোটবেলার কথা বলছি, কোনো কারণে হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠে গেল, আল্লাহ একবার কি লজ্জায় করে যেতাম, হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠে গেল, আছে না নাই? আগে এরকম হতো না, দেখবেন কোনো মা সামনে বলছি, একজন রাস্তা দিয়ে একটা মা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, কোনো কারণে উন্নাটা খুলে গেল, দেখবেন সেই মাটা আগেকার যুগের মাগুলো লজ্জায় পড়ে যেত। এখনকার যুগে সে লজ্জা আছে? দেখবেন এখনকার যুগে উন্নাই তো পড়ে না, কথা বলেন পড়ে। তাহলে আমার ভাইরা আপনারা তরুণেরা বাস্তবিক কথা দেখেন, তাহলে 1 নম্বর এগুলো হচ্ছে আলামতের সুগরা, এরকম একটা একটা করে 7টা সুগরা অলরেডি ঘটে গেছে। মানুষের হায়া লজ্জা উঠে গেছে, মানুষের দেখে এলেন, অর্থাৎ আগেকার যুগে যে শিক্ষার যোগ্যতা ছিল এখন সে শিক্ষার যোগ্যতা আছে? এখন নামে সে গ্রাজুয়েট পাস কিন্তু ভিতরে ফক্কা, কথা বলে হ্যাঁ নিজের নাম নিতে, বাস্তবিক কথা। হ্যাঁ আমি ভুল বলছি? আগেকার যুগে দেখবেন যারা 5 পাস, আমি মনে করি এখন 12 পাস তাদের কাছে যোগ্যতায় কিছুই নয়, কথা বলে নাই কেন? তাহলে দেখেন এই ইলমিয়া জিনিসটা উঠে গেছে। এরকম শুধু বাংলা বা জেনারেল ক্ষেত্রে নয়, আপনি আরবি ক্ষেত্রেও দেখেন, আগেকার যুগে যারা আলেম ছিলেন আর এখনের আলেম আসমান জমিন ফারাক, কথা বলছেন হ্যাঁ কি না? আমার ভাইরা আপনারা তরুণেরা তাহলে দেখেন এরকম একটা একটা করে আলামতে কুবরা কি দেখবেন। আল্লাহ রাসূল বলছে কিয়ামতের পূর্বে বলছে রাখালরা প্রাসাদ তৈরিতে ব্যস্ত থাকবে। তার মানে কি বুঝতে পারছেন? মানে রাখাল, অ্যাকচুয়ালি রাখাল মিনিস কি, যারা গরু ছাগল চড়ায় এদেরকে কি বলা হয়? রাখাল। বাংলা ভাষায় এদেরকে রাখাল বলা হতো। বলছে এরকম যারা এই গরু ছাগল চড়ায় এরকম ব্যক্তিরা প্রাসাদ তৈরিতে ব্যস্ত থাকবে। আজকে বাস্তব মিলা এই আলামত মিলছে না আপনারা বলেন। দেখেন যত দেখবেন এখন যারা এই ছাগল ব্যবসা করে, গরু ব্যবসা করে, বা এদের আল্লাহ দেখ আর আমি দোয়া করি, দেখেন এরা কিন্তু দেখেন কমপ্লিট মানে পাকা বাড়ি তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কথা ভুল বলছি না ঠিক বলছি? দেখেন বাস্তবকে মিলিয়ে, শুধু তাই নয়, নবী বলছে এমন একটা টাইম আসবে আলামতের সুগরা, ইয়াজুজ মাজুজের বার হবে, সেদিনে দাজ্জাল এখনো পর্যন্ত পায়ে জিনজির দিয়ে বাঁধা আছে। কিয়ামতের আগে আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়ে ছেড়ে দিবে। দাজ্জাল আসবে, যারা ঈমানদার হবে বলছে তামাম পৃথিবীতে মুসলমানের রাজত্ব হবে কিয়ামতের আগে।
কাদের রাজত্ব চলবে? জোর করে বলবে তো? ঠিক থাকলে আমি কে ওয়াজ করবো। তাম পৃথিবীতে মুসলমানের রাজত্ব চলবে। যারা ওই তৎকালীন সময়ে যারা ইমানদার হবে, আল্লাহ তাদের ডান বগলে একটা ফুঁড়া দিবে। এই ফুঁড়ার মাধ্যমে আল্লাহ ইমানদারদেরকে মেরে দিবে। আর যারা বেঈমান হবে তারা দাজ্জালের কথা মতো চলবে, তখনই আল্লাহ ঈসা নবীকে পাঠাবে। এগুলো হচ্ছে এখন অনেক পাহাড় তুলোর মতো উঠতে থাকবে, সে আলামত এখন বাকি আছে। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য হলো নিজেদেরকে পরিবর্তন করার। আসেন সেই দিনটাতে আল্লাহ পৃথিবীকে শেষ করবে, এই আশুরার দিন। সেই দিনটা হবে আশুরার দিন। শুধু তাই নয়, দেখেন এই দিনেতে আমি একটা একটা করে বলে ইমাম হাসান হুসাইনের কথাই যাবো। আপনারা শুনবেন তো? অসুবিধা নাই তো? একটু তকবীর দেখি তো। না রে তো আচ্ছা বাপ, আপনি একবার চুপ করেন তো। মিডিল থেকে একজন তকবীর দাও তো দেখি। তুমি আমার কেমন ভাই হয়েছে। এই অন্ননগরের ছেলেরা তকবীর দিতে জানে না, দাও না। একবার দিলে হয়, মিনিমামলি দুবার তিনবার। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে এটা নাম হলো না, এটা আমাদের এই তাকবীর। এই তাকবীর মানে কি বলেন তো? আমাদের ইমানি পাওয়ার। কথা বুঝে আসছে না? যখন আমাদের হাতে কিছুই সম্বল থাকবে না, ইতিহাস করে দেখো আমাদের পূর্বপুরুষরা তাকবীর দিয়ে কাফেরদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে। বলে কথা ভুল বললাম না? ঠিক বললাম? তাহলে আসেন আমি একটু একটু করে শুধু ধৈর্যের পরিচয় দেন। হয়তো ভাববেন আমি একদম পুরা ব্রেন আপনাদেরকে বুঝাতে চাইছি। এরকম এক একটা দিক আল্লাহ ইব্রাহিম নবী, এই ইব্রাহিম নবীর আসার পিছনেও অনেক বড় ইতিহাস আছে। যদি বলেন কেন, আসেন একটু শুনে। আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে সৃষ্টি করবে, আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করবে। আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে যেই টাইমে পাঠিয়েছিলেন ওই টাইমটা ছিল নমরুদ বাদশার টাইম। কার টাইম? নমরুদ বাদশা। একটু মুখ দিয়ে কথা বলবে। নমরুদ বাদশার টাইম। এখন নমরুদ বাদশার টাইমে কিছু জ্যোতিষীরা নমরুদ বাদশার কাছে এসে মন খারাপ। নমরুদ বাদশা জিজ্ঞেস করছে, এই জ্যোতিষী তোমাদের মন খারাপ কেন? বলছে আজ থেকে আমরা স্বপ্ন দেখেছি, আজ থেকে 3 দিনের মধ্যে একটা বাচ্চা আসবে, যে এসে তোমার রাজত্বকে শেষ করে দেবে। বলছে সেই বাচ্চাটা কে? বলছে সেটাই হবে ইব্রাহিম। এখন নমরুদ রাজা যেটা মনে করবে সেটাই হবে তো? কথা বলেন কেন? বাদশা দেখবেন আজও আমাদের ক্ষমতায় যারা থাকে তারা যেটা মনে করে সেটাই হয়। তো অনুরূপ দেখবেন বাদশা ক্ষমতা বলছে যাও আজ থেকে 3 দিন সমস্ত স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় শোয়া বন্ধ। কদিনের জন্য? 3 দিন। একদম এটা হাসির কথা নয় ভাই, একদম কিতাবের কথা বলছি। আমি কিতাব খুলে দেখিয়ে দিতে পারবো। আমি কিতাবের বাইরে একটা এতটুকু ইনশাআল্লাহ আমি ছোট থেকে আমি যতটুকু ওয়াজ করি কিতাব কথা বলি। আপনার কি বলে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আসার যখন আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করলেন তৎক্ষণাৎ এখন নমরুদ বাদশা নিয়ম করে দিল 3 দিন সমস্ত স্বামী স্ত্রীর সহবাস বন্ধ। কদিনের জন্য? 3 দিন। তাহলে বাচ্চার মায়ের পেটে আসবে না? আসবে? স্বামী স্ত্রী যদি এক জায়গায় থাকে তবে তো বাচ্চা আসবে, বাচ্চা আসবে না। এখন সব প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে রাজা সৈন্য ভিড় করে দিল। এখন দেখতে পাওয়া যায় আল্লাহর কুদরতটা দেখে। এমন তো অবস্থায় খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা। এমন তো অবস্থায় আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে দুনিয়ায় আনবেন বলেছেন, আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করে দিয়েছে। এখন ইব্রাহিম নবীর আম্মা আর ইব্রাহিম নবীর আব্বা যিনি ছিলেন তিনার নাম ছিল তারেক। কি নাম বললাম? তারেক, যাকে আজরও বলা হয়। তিনি ছিলেন নমরুদের দেহরক্ষী, মানে এক হাতে পাখায় করে হাওয়া করতেন, এক হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন তিনি যে এখন দুজনেরই অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী দুজনেরই স্বামী স্ত্রী মিলনের খুব আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কারণ ইব্রাহিম নবীর মা তার বাড়িতে, সে জানে যে আজরের ইব্রাহিম নবীর বাড়িতে গাছ দেখে, মানে জানে তো আজর তো আমার কাছে আছে, নমরুদ জানে। তাই ইব্রাহিম নবীর আম্মা কি করলো, স্বামী মিলনের খুব আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে বাড়ি থেকে বার হয়ে চলে আসলেন। এসে চুপি চুপি নমরুদের রাজ দরবারে এসে দেখে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।
এমন অবস্থায় নমরুদের রাজ দরবারে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখতে পেলেন যেই ঘুমিয়ে পড়েছে এমন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় নমরুদ বাদশা তিনি কি করলেন, তাড়াতাড়ি করে এদিকে ইব্রাহিম নবীর আব্বা আজম যখন চারটে চোখ আস্তে আস্তে দারোয়ান সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং চারটে চোখ এক জায়গায় হলো, দুজনের স্বামী স্ত্রী মিলনের আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর হয়ে উঠলো। কিন্তু আজম বলছে, স্ত্রী আমার কোনো উপায় নাই, আমার হাত বাঁধা, এক হাতে হাওয়া করছি, এক হাতে লাঠি নিয়ে নমরুদকে গার্ড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার কোনো উপায় নাই। আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ একজন হুরকে পাঠিয়ে দিলেন, তাড়াতাড়ি করে আজরের কাছ থেকে পাখা আর লাঠি কেড়ে নিলেন। নমরুদ পালনের উপরে অর্থাৎ গিয়ে পালনের উপরে শুয়ে আছে। নমরুদের গিরের মধ্যে ইব্রাহিম নবীর আব্বা আজম আর মা স্বামী স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলেন। ওই রাত্রি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মাতৃ গর্ভে অর্থাৎ মায়ের পেটে চলে আসলেন। জোরে বলে, এটা কার হুকুম হলো? আল্লাহর হুকুম। মনোযোগ দিয়ে শুনো। এখন পরের দিন আবার জ্যোতিষীদের এসে মন খারাপ। নমরুদ বাদশা বলছে, এই জ্যোতিষী তোমাদের মন খারাপ কেন? এখন বলতে পারেন ভাইজান তাহলে কি আমরা জ্যোতিষীদের কথা মেনে নেবো? আমি বলবো না, মানবেন না, তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল। কেউ কোনো হাত চালা কথা বলে দেখবেন, বাস্তবিক কথা বলছি, একদল আলেম একদল মৌলানা আম পাবলিকের 12টা বাজাচ্ছে আর একদল ডাক্তার সাধারণ মানুষের 12টা বাজাচ্ছে। আমার কথাই আপনারা একমত কি আমি জানি না, যদি বলেন কেন আসে দেখবেন ডাক্তার জানে, আগেকার যুগের ডাক্তার না এত রিপোর্ট করতে দিত না। আগেকার যুগের ডাক্তার এত রিপোর্ট করতে দিত? রিপোর্ট কি জানতোই না। শুধু তারা ডাক্তারের মতন ডাক্তার ছিল, শুধু রোগীর কি পরিস্থিতি হচ্ছে সেই অনুযায়ী জেনে আপনার রোগীকে চিকিৎসা করে দিত। আল্লাহ ভালো করার মালিক। আজও কি ডাক্তার ভালো করে? ভালো করেন কে? এই বিশ্বাস রাখতে হবে। জানে এই রোগীটার দেখবেন সিরিয়াস অবস্থা নেই, তারপরেও দেখবেন বেশিরভাগ সিজার মায়ের পেটে সমস্ত বলুন দেখিনি, আমি শতকরা 90% আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে যাচ্ছি, আমার এই কথাই যদি কেউ দেখবেন ডাক্তার আমার বিরুদ্ধে আইন মামলা করে দেবে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, আজ থেকে 15 বছর পিছিয়ে যা, 20 বছর পিছিয়ে যা। আচ্ছা বলেন তো ভাই, আপনাদের মায়েরা যখন বাচ্চা প্রসব করতো এত সিজার হতো না? সিজার ছিল? বলো তোমাদের মায়েরা যখন বাচ্চা প্রসব করেছে তোমাদেরকে বা আমাদেরকে, আমরা 4 ভাই বোন, আমার মা একটাও সিজার হয় না। আর এখন দেখবে যেই বাচ্চা হয় দেখবেন অমনি ডাক্তারের কাছে যায়, বিজ্ঞান বলছে আপনার ডাক্তার এমন ওষুধ দেয় অতি শীঘ্রই বাচ্চা মায়ের পেটে বড় হয়ে যায়। সিজারকে বাধ্যতামূলক করে ডাক্তার জানে একটা সিজার করতে পারলে 40,000 টাকার খেল। ভুল বলছি না ঠিক বলছি? এরকম দেখেন, এরকম তাহলে একদম আর দেখবেন আর একদম মৌলানা। যদি বলেন কেমন, দেখবেন মৌলানারা কিছুই জানে না ভাই, গায়ের সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে? মাফাতিউল গায়ব, আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, 5টা অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। 1 নম্বর, কালকে এই জায়গায় কত পরিমাণে পানি হবে আপনারা বলতে পারেন ভাইজান? আবহাওয়া দপ্তর তো বলে দেয়, দেখবেন আবহাওয়া দপ্তর বলে এত পরিমাণে পানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কনফার্ম বলি না যে এই অনুনগরে এত পরিমাণ পানি হবে না। বলতে পারে? বলতে পারে না। আপনি কালকে কত টাকা ইনকাম করেন, আপনি ফিক্স একটা ইনকাম করেন, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আপনি কেউ জানে না আপনি কালকে কত টাকা ইনকাম করবেন, আপনি কবে মারা যাবেন, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে? মায়ের পেটে কি সন্তান, ভাইজান এখন যা উন্নত প্রযুক্তির মেশিন বেরিয়েছে, ডাক্তার আল্ট্রাসোনা কপি করে বলে দিচ্ছে যে মায়ের পেটে এখন আপনার কি বাচ্চা আছে। ভাই 7 মাস 5 মাসের পর ডাক্তার বলতে পারে, ওই ডাক্তারের কত বড় বাবার ক্ষমতা আছে 3 মাসের আগে মায়ের পেটে কি বাচ্চা আছে বলতে পারবে না? কোনদিন পারবে না। আপনি কোথাও আপনার মাটি হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। তাহলে বলবেন তাহলে জ্যোতিষীরা কি করে বলতো? হ্যাঁ, এখানেই প্রশ্ন। কুরআন শরীফে একটা সূরা আছে যে সূরার নাম সূরা জিন। কি নাম বললাম? সূরা জিন। দেখবেন কুরআন শরীফে একটা আছে সূরাতুল জিন। এই সূরা জিন এর শানে নুজুল এসেছে
যারা তাফসীর পড়েছে, আমরা তাফসীর পড়েছি, ওই তাফসীরে জালালাইনের এই সূরা জিনের সামনে নজুল করেছি। আগেকার যুগে আল্লাহ যখন কিছু করার হুকুম করতেন, প্রথম আল্লাহ যখন হুকুম করতেন, ওই আল্লাহর হুকুমটা সপ্তম আসমানে আসতো। কোন আসমানে? সপ্তম আসমান। সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে আসতো। ভাই আমি টান দিয়ে ওয়াজ করতে পারি, কিন্তু কিছুই পাবেন না এখানে, বুঝছেন আমার কথা? সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমান, ষষ্ঠ আসমান থেকে পঞ্চম, পঞ্চম থেকে চতুর্থ, চতুর্থ থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে প্রথম। প্রথম আসমানের ফারিস্তারা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো যে অনুপনগরে এত পরিমাণ পানি দেবো, শয়তান দেখবেন মানুষদের মধ্যে ভালো খারাপ আছে না নাই? আছে। ভালো মানুষ খারাপ মানুষ আছে, তো তো জিনেদের মধ্যে ভালো খারাপ আছে। কিছু শয়তান জিন ফারিস্তাদের আলোচনাগুলো শুনতে যায়, তারা শুনে এনে জ্যোতিষীদের বলে দিত। জ্যোতিষীরা সকালে উঠে মানুষকে বলতো, যা বেলা 12টা থেকে অনুপনগরে এত পরিমাণে পানি হবে। সত্যি সত্যি পানি হতো, যার কারণে ওই তখন থেকে জ্যোতিষের উপরে মানুষের একটা বিশ্বাস। এক্স্যাক্টলি এটা। তাছাড়া জ্যোতিষী বলে কোনো জিনিস নাই, শুনছেন? আসল রহস্য এটাই। কিন্তু পরবর্তীতে আমার নবীজি, শুনছেন, পরবর্তীতে যখন আমার নবী পাক দুনিয়াতে আসলেন, আর নবী পাক যখন দুনিয়াতে আসলেন, তখন কিন্তু আর এই জিনিসটা ঘটতো না। যদি বলেন কেন? কারণ যখনই এই শয়তান জিনেরা ওই ফারিস্তাদের আলোচনা শুনতে যেত, আপনারা শুনেছেন বিজ্ঞান থেকে, বিজ্ঞান বলছে যে আকাশ থেকে তারকা খসে পড়ে। অ্যাকচুয়ালি এটা তারকা খসে পড়া না, এটা কি বলেন তো? এটা হচ্ছে আল্লাহর ফারিস্তারা আসমান থেকে তারা ছুঁড়ে নিয়ে ওই জিন শয়তানদের মারে। এখন ইব্রাহিম নবীর কাছে, ওই নমরুদ বাদশার কাছে জ্যোতিষী এসে বলছে, নমরুদ ওই বাচ্চা 3 দিন আগে মায়ের পেটে চলে এসছে। নমরুদ নিয়ম করে দিল, যাও আজ থেকে যারই পুত্র সন্তান হবে তাকেই মেরে দাও। সব পুত্র সন্তান পরস্পর পরস্পর মারতে লাগলো। আর ইব্রাহিম নবী যিনি মা ছিলেন, তিনি 3টে জিনিস ভয় করতে লাগলেন। আল্লাহ উপায় কি আছে? মুসলমান বলেছিলেন, মেরা পানা করু মেরা ইব্রাহিম নবীর আম্মা 1 নাম্বার চিন্তা করে, আল্লাহ আজকে দিনেতে আমি যদি মনে মনে করি তিনি আকাশকে দেবতা বলে মানতেন, বলে আমার দেবতা, আমি যদি মনে করি আজকের দিনে আমার যদি ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে তো আমি লজ্জায় পড়ে যাব। বলে 3 দিন স্বামী স্ত্রী সহবাস করা বন্ধ রেখেছিলাম, কিন্তু তোমরা কেমন ভাবে, আমরা তো আমার আজর, আমার স্বামী আজর এবং আমি দুজন মিলি অসম্মানে পড়ে যাব। আমি এরকম ভাবে আমাদের মান সম্মান বলে কোনো জিনিস থাকবে না, এটা কোনো মানা যাবে না। 2 নম্বর হলো, যদি আজকের দিনে আমার পুত্র সন্তান হয়ে যায়, 1 নম্বর বাচ্চার প্রতি মহাব্বত, 2 নম্বর হলো ভয়, 3 নম্বর মান সম্মানের ভয়। এই 3টে চিন্তা করে ইব্রাহিম নবীর আম্মা এরা খুব ভাবে 1 মাস নয় 2 মাস নয়, এরা খুব ভাবে আস্তে আস্তে করে নামাজে পড়ে গেল, বাচ্চা প্রসাদ করবে। ইব্রাহিম নবীর আম্মা আস্তে আস্তে করে এরা খুব ভাবে বন্ধুদের ভয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন। ও যুবকেরা, জঙ্গলে যে আকাশকে দেখে, আর জঙ্গলে কেউ নেই আকাশ, তুমি আমায় বাঁচাও। এরকম ভাবে জঙ্গলের ভিতরে একটা বিরাট বড় গর্ত ছিল। ইব্রাহিম নবীর আম্মা ওই গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। আমার আল্লাহ পাকের হুকুম চালু হয়ে গেল। ইব্রাহিম নবী ওই গর্তের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম নবীর আম্মা মনে মনে করে, আমি যদি আজকের দিনে কন্টিনিউ আমার বাচ্চার কাছে থাকি তাহলে তো সবাই বুঝতে পেরে যাবে, সবাই মিলে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলবে। জঙ্গলে এসে না 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 না, আমি আর বাচ্চার কাছে থাকবো না, আমার বাচ্চাকে আমি আকাশের উপরে ভরসা করে আমি বাচ্চাকে রেখে দিয়ে চলে গেলাম। ইব্রাহিম নবীর মা যখনই জঙ্গল থেকে চলে আসতো, জঙ্গলে একখানা বিরাট বড় পাথর এসে ওই গর্তটার মধ্যে ঢাকা ফেলে দিত, যাতে করে কেউ গর্তের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে। অনুরূপ ভাবে ইব্রাহিম নবীর আম্মা ওই গর্তের মধ্যে আবার যখনই যেতে অটোমেটিক ওই ঢাকনা আবার সরে যেত। এমন সরে আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন, এ হযরতে জিবরাইল, এ হযরতে জিবরাইল, চলে যাও চলে যাও, আমার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে তোমরা আজকের দিনে
আমার খালিলকে লালন পালন করবি দাও। হযরত ইব্রাহিম নবীর কাছে চলে গেলেন। হযরত জিবরাইল আমি ইব্রাহিম নবীর কাছে এসে দুটো আগুন মুখের মধ্যে দিয়ে দিয়ে হযরত ইব্রাহিম নবী একটা আগুন থেকে মধু আর একটা আগুন থেকে আল্লাহর হুকুমে দুধ বাইর হতে লাগে। সেই ইব্রাহিম নবীকে আল্লাহ বড় বড় শিক্ষায় ফেলেছিলেন। আমার আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে এই আসল 10 তারিখের দিন মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাহলে এদিকটা দিয়ে পরস্পর পরস্পর দেখেন। ইউসুফ নবী কোথায় পড়েছিল? জোর করে বলো না। কুয়ায়। আপনারা জানেন ইউসুফ নবীকে আল্লাহ কুয়া থেকে মুক্ত করেছিলেন। হযরতে আইয়ুব নবী, জাস্ট এটা একটু বলে আমি সরাসরি হাসান হুসাইনের দিকে যাব। আইয়ুব আলাইহিস সালাম আল্লাহ যাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন, পাওয়ারফুল, মানে দুনিয়ার 4 ভাগের 1 ভাগ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কোন নবী? নাম কি বললাম? আইয়ুব নবী। আল্লাহ এরকম 2টো নবীকে দিয়েছিলেন। আরেকটাকে বাদশা, ইয়েস, কে বললো? সুলাইমান নবী। এই 2 নবীকে, তার মধ্যে একটা আইয়ুব আলাইহিস সালাম। এত বড় বাদশা ছিলেন, 10-12 জন সেবিকা ছিল। শুনছো? খুব জিনিস ভালো লাগবে, এগুলো সিনে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমাদের 10-12 জন সেবিকা ছিল। কতজন? 10-12 জন। আইয়ুব নবীর স্ত্রীর নাম জানা আছে কারণ? যদি না থাকে সেটা বলে দাও যে না জানা। রহিমা। ঠিক বলেছো। কি? রহিমা। আইয়ুব নবীর স্ত্রীর নাম কি? রহিমা। এখন আইয়ুব নবী আর তার স্ত্রী, এখন আইয়ুব নবীকে আল্লাহ বিরাট ফসল চাষ করতেন। দেখবেন আপনার এলাকায় ফসল চাষ হয় না অনেক? আপনার এলাকার মানুষ অনেক সবজি চাষ করে অনেক অনেক চাষ হয় এই এলাকায়। আপনার মানুষ এরকম ফসল চাষ করতেন, গবাদি পশু চাষ করতেন, অনেক টাকার মালিক করলেন। আল্লাহর ফেরেশতার বলা কয়েছে, আল্লাহ মনে হচ্ছে তোমার আইয়ুব তোমাকে আগের মতো ভালোবাসে না। আল্লাহ বলছে, এই ফেরেশতারা, না রে, আমার আইয়ুব আমাকে আগের মতনই ভালোবাসে। আল্লাহ যদি আগের মতো ভালোবাসতো ওই তুমি পরীক্ষায় ফেলো। আল্লাহ বলছে, তুমি দেখবি, দাঁড়া, আমি আইয়ুবকে পরীক্ষায় ফেললাম। আইয়ুব নবীকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেললেন। প্রথমে যত গবাদি পশু ছিল একটা একটা করে সব পশু মারা যেতে লাগলো। ভাই মনে দুঃখ হয় না? হয় না? যারা দেখবেন গরু মোষ এরকম চাষ করে, যদি হঠাৎ করে যদি গরু মহিষ মারা যায়, মনে কষ্ট হয় না? একের পর এক সব গরু মহিষ সব মারা যেতে লাগলো। আইয়ুব আলাইহিস সালাম তিনি কি করলেন? মনে মনে চিন্তা করছে, আল্লাহ উপায় কি আছে? আইয়ুব আলাইহিস সালাম এসে গেছেন এখন মসজিদের কাছে। শুনছো ভাই? জি। এখন মাশাআল্লাহ আমাদের সুনাম ধন্য আমাদের মাতার ভাই জানো এই জলসাই প্রায় 3 বছর আসছে, তাই তো? ভাইজান থাকে, ভাইজান আসছে, ওনার সম্মানার্থে আমরা একটু তকবীর দিই। না রে তকবীর, জোরে দেন, না রে তকবীর।